Good afternoon to all. Good afternoon, Good ma'am. afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Okay, start ചെയ്യാം നമുക്ക്. Start with prayer. The last day and the second. Dear Lord, thank you for the gift of this new day. Please guide my steps, protect me from harm, fill my heart with your peace and love. Help me to see your blessings in every moment, and may I serve others with kindness and grace. Okay, and then I warmly welcome our beloved Ashwati ma'am and all our Montessori friends to today's class. I hope everyone learns and listens beautifully in today's class. Again, I welcome all of you and wish you a wonderful day. Thought of the day. Time is like a river. You cannot touch the same water twice because the flow that has passed will never pass again. Enjoy every moment of your life. Thank you. okay. Then how are you all? Fine, ma'am. As usual question ആണ് കേട്ടത് അല്ലേ? എല്ലാ ക്ലാസ്സിൽ കയറുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരുന്നതാണ് കേട്ടോ. പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതല്ല. നമ്മൾ വരുന്നതാണ്. ഓക്കെ. ലഞ്ച് ഒക്കെ കഴിച്ച എല്ലാവരും. Yes, ma'am. ഓക്കെ. പിന്നെ എന്താണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സില് പ്രപ്പോസിഷന്റെ സ്റ്റോറി ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. Yes, ma'am. കംപ്ലീറ്റ് ആണോ? Yes, ma'am. ഓക്കെ. അപ്പൊ വായിച്ചോളൂ, ഓരോരുത്തരായിട്ടാണ് വായിക്കുക. ഞാൻ വായിക്കാം. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ മാം. സ്റ്റോറി പോലെ മാം ഒരു വിസിറ്റിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് പോലെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു. Yesterday we went to the park with my sons. We reached the park in the morning at 10 o'clock. We reached there by bus. We planned the trip for celebrating the weekend. We have been visiting this park since 2020. We were not allowed to use the camera during visiting hours inside the park. We parked our bus between two vans. The park would be open between 9 a.m. and 5 p.m. My kids started playing at 10:30. We met his friend Rahul in the park. The park was situated on the MG Road. We saw many colorful balloons tied on the tree. After playing on many rides, we went out for lunch. Between Taj Hotel and Hotel Plaza, we had chosen Hotel Plaza. We had our lunch at Hotel Plaza. We came back to the park at 1:30 p.m. Elder son played on the slide and swings. Younger son played on seesaw and rotating teacup. Among all the rides, they enjoyed giant wheel. Besides this, there were a swimming pool. They jumped into the pool and enjoyed for 2 hours. Beside the park, there were a big statue. We took many photographs standing next to it. Thank you. Yeah, okay. Proceed കൊള്ളാലോ. പേജിലെ കറക്ഷൻ ഉണ്ടോന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഓക്കെയാണ്. Then next ആരാ? ഞാൻ വായിക്കുന്നു. ഞാനത് പേര് ടെക്സ്റ്റ്. ഓക്കെ. ഓക്കെ, അൻഷുല വായിച്ചോളൂ. ബാക്കി എല്ലാവരും പേര് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യോട്ടോ. അതിനനുസരിച്ച് ഞാൻ വിളിക്കാം. ഓക്കെ. ഞാന് ഡെയിലി റൂട്ടീൻ എഴുതിയ പോലെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സ്റ്റോറി അല്ല കേട്ടോ.
Every day I wake up at 6 o'clock. After a brush, I drink a cup of water. Then I prepare our breakfast. At that time, I hear the songs on the radio. If my baby get up, I take her and make brush her teeth. After that, I feed her breakfast. Between 12 to 1 p.m., I will complete my housework and I will attend my Montessori class on Zoom Meet. By 3 p.m., I will go to take my children from school. During my riding time, my kids will share their school experience with me. When we reached at home, my little kid will be very happy because I will have bought a chocolate for my little kid. During eat chocolate, she will be very happy. Okay, no, Okay, okay ആണ് അനിഷില. thank you. കൃഷ്ണനെ നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തില്ല, കറക്റ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ദെൻ ഇനി നിങ്ങൾ പേര് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ഓർഡറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വായിച്ചോളൂ കേട്ടോ. ഓക്കെ. ഫസ്റ്റ് അനുപ്രിയ, ദെൻ ബെൻസി, സ്റ്റീവി, വിക്രം. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ അനുപ്രിയ. മാം ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കട്ടെ മാം. റീച്ച്ഡ് അറ്റ് ഹോം വേണോ? റീച്ച്ഡ് ഹോം എന്ന് മാത്രം മതിയാവോ? ഹോം ഹോം അല്ല, റീച്ച് ഹോം. ഓക്കെ. അപ്പോ നോക്കാം നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോ ഇനി എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നില്ല. മിസ്റ്റേക്സുകൾ ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് ഓക്കെയാണ്. ക്ലിയർ? അപ്പൊ നോട്ട്ബുക്കിൽ അത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക, നമുക്ക് ആവശ്യം വരും. ഓക്കെ, അനുപ്രിയ അയച്ചോളൂ. ഓക്കെ മാം, ഞാൻ ഡയറി പോലെ ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കണേ. ഓക്കെ. കറക്റ്റ് ഒന്നാവില്ല, ഞാൻ പറയട്ടെ. Today was Sunday. Sunday's fun day. My husband have no job, so we try to enjoy maximum. We finish our work quickly and we watch a movie on Netflix. The movie name was The Pet Detective. My daughter sat patiently during the movie. She sat between us. She likes horror movies more than family entertainers. We told her that Sunday afternoon and Saturday night, these 4 hours, my husband and I want to watch our favorite movies. Other times, she watched her favorite programs. My husband told after finishing the movie, we would go to Cornish for her skating. Since morning, it was raining. After a long time, rain falls. After the movie, we watch rain and decided to go to Cornish after rain stops. When the rain stopped, all are ready to go. It was a good climate. When we reached the Cornish, there were a lots of families. Some kids were playing, some people were jogging, and some people were enjoying tea with their families. It was winter time. Everyone wear sweater in winter. My husband bought tea and snacks and he paid the bill by card. Then we decided to leave and my daughter ran towards the car. At night, we reached home from Cornish. കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ ഓക്കെ അനുപ്രിയ, ഒരുപാട് പ്രപ്പോസിഷൻസ് ഉണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചാല് അത്രയും ഇല്ല അല്ലെ? കുറച്ച് പ്രപ്പോസിഷൻ. പക്ഷെ എല്ലാം ഞാൻ കുറെ ഇങ്ങനെ ഏതിലെങ്കിലൊക്കെ കേട്ടാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ശരിയാവാത്ത പോലൊക്കെ തോന്നുന്നു, കറക്റ്റ് ആവാത്തൊക്കെ പോലെ. ഞാൻ പിന്നെ ആ എക്സാമ്പിൾസ് ആ നോട്ടിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ടും ആ ടെക്സ്റ്റിലെ നോട്ടിലൊക്കെ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ കുറെ നോക്കി. ഓക്കെ ആണ്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ പ്രപ്പോസിഷൻ കുറഞ്ഞു പോയി, അത്രേ ഉള്ളൂ. കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അതായത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, കുറെ ആലോചിക്കുന്നത് എഴുതുന്നുണ്ടല്ലോ. ഞാൻ ആദ്യം മലയാളത്തിൽ എഴുതി, എന്നിട്ട് പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങനെ കുറെ നേരം ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. നിനക്കൊരു മാറ്റം വരും കേട്ടോ, ചേഞ്ച് എന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും. കുറച്ചാണ് പഠിക്കട്ടെ, അപ്പൊ മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ചോദിക്കാറുണ്ടോ? ലാസ്റ്റ് മീൻസ് കുറെ കുറച്ചധികം കുറെ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ കുറെ ചോദിക്കും, ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ നിനക്ക് മനസ്സിലാവും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ആരാ? Good afternoon, ma'am. Today I like to speak about my dream. One night I saw a horror dream.
It was very fearful to me. I am walking on the road alone. Suddenly, a black, big-sized man come to me. I am shocked and began to run. He also followed me. He was very taller than me. I am ran and ran during that dream. Then I reached near near to a big tree. I am trying to hide beside the tree. Now I standing between two trees. That man can't find me. I think he went through another way. I am take some water to drink. Suddenly I open my eyes. Oh my god, I am at home. It is a dream. I am take a deep breath and smiling. I am very happy now. I feel hungry. There is some apples are in the fridge. I took one for me and ate it and take milk and pour into the glass and drink it. Then I watch short on YouTube and now I feel relaxed and then I call my friends by phone and share my dreams among them. They all laughed and make fun of me. Since my childhood, I have been saw this type of dream lot. Friends, why I saw this type of dream? Question mark. Thank you, Miss. Okay. Okay, Betsy. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആരാ? ഞാനാ മാം. മിസ് ഒരു ചെറിയ കഥയാണ്. കഥ എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, വായിച്ചോളൂ, നോക്കാം നമുക്ക്. A rainy day. Today was a rainy day. It was raining. ഒരു മിനിറ്റ് മാം. Today was a rainy day. It was raining. So Minnu wake up late. It has been raining since last night. Minnu woke up and looked out the window. Suddenly, she saw a puppy crying. The puppy was sitting by the tree. Getting wet in the rain. Minnu quickly took an umbrella and went outside. She sat at the puppy. She took the puppy and placed it between two boxes. Then she quickly got ready to go to the school. She reached school on time. During the class, her mind was full of puppy. After the school time, she going to home. On the way, she brought a biscuit for the puppy. She came home and looked at the puppy. It was sleeping. She took the milk in the fridge. She gave the milk and biscuit to the puppy. Puppy ate the milk and biscuit happily. Minnu played with the puppy. Minnu and the puppy are happy. കഴിഞ്ഞു മിസ്. ഹലോ മാം. മാം കേൾക്കുന്നില്ലേ? മിസ്സേ മിസ്സേ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കേട്ടു, എല്ലാം കേട്ടു. നമ്മളൊന്നും പോയതാണേ. കേട്ടു കേട്ടോ, കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കേട്ടു, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ ആണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ മാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആരാ? വിദ്യ. സ്കൂൾ ഡേയ്സിൽ ഉണ്ടായ സംഭവമാണ് മാം. വൺ ഡേ എന്തോ സ്കൂൾ ഡേയ്സിൽ ഒരു ദിവസം. In the early morning, I filled water in a flask and kept it in my school bag. Then I went to school on my bicycle by the main road from my house. I reached at school early and waited at the gate. My bag was full of books, notebooks, and pencils. At school, I saw my friend Shigi sitting between Vidya and Shruti in the classroom.
During the afternoon, our teacher took us to the playground. Many students were standing on the ground, and Shige was standing among them. We played badminton during the games period at the playground. I shared my water from the flask with my friends. Shige has been my good friend since childhood. End of the day, we returned from school happily by bus. Okay, അല്ലേ ma'am? Hello, ma'am. Ma'am, കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ വിദ്യ, Okay, ma'am. Thank you. എല്ലാവർക്കും നല്ല കഴിവുണ്ട് കേട്ടോ. കൊള്ളാം. Okay, ma'am. Thank you. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആരാ? ഇപ്പൊ ഇത്രയും പേര് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളോ? ബാക്കി ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടില്ലല്ലോ. മഞ്ജു. മിസ് ബൈ ബസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബൈ ബസ് വരോ വലിയ വാഹനത്തിനോ? ബൈ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വെഹിക്കിളിന്റെ കൂടെ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ, കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ. ഓക്കെ ഞാൻ വായിക്കാം മിസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. I sometimes feel that I am between the sea and the devil, but I am very happy. This is how I feel when my two children fight. Then after pacifying both of them, they will be prepared and taken by bus to their desired location. My daughters has been studying dance for 6 years. I have been sending my son to music class for a week. When they come back, I will run to the kitchen and get ice cream from the fridge, and nothing will be left in the fridge. They have their favorite fish in the aquarium. They will always feed it. My daughter was born on November 22nd, 2013. Today was her birthday. She cut the cake she liked. But my son's birthday is in April. Teachers will always give them homework. I will ask the doubt teachers by the phone. Their father will arrive for Christmas. My daughters will start studying from 6 o'clock if she passes the exam. Sometimes I turn off the alarm on the table and go back to sleep. Her friend Veda and Srinanda will arrive at her house. She will learn by sitting among them. But always tell people not to talk to anyone during exam. We eat together at night. My husband has been in the army since 2006. ഓക്കെ ജിഷ, എല്ലാവരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതലും മൊഡൽ വെർബാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രപ്പോസിഷൻ കുറവാണ്. ഓക്കെ, പഠിപ്പിക്കാത്തതാണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നല്ലോ, പഠിപ്പിച്ചതില്ല. ഓക്കെ, മഞ്ജു ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മഞ്ജു വായിക്കട്ടെ. ഹായ് എവരിബഡി. അത് അന്ന് തന്നെ എഴുതിയതാണ് കേട്ടോ മിസ്സേ, അന്ന് തന്നെ. വേറെ ഞാൻ ഹായ് എവരിബഡി, ഐ ആം വെരി ഹാപ്പി ടു ജോയിൻ Montessori class, my first experience to online class. It is very good but difficult in my mobile using method from me, but I try my best. I am waiting for the class attending every day. I complete my housework, then wait for it. Many friends in different place into the online classes. I enjoy it. Me and my friends free time talking English language. I have been waiting for Montessori ceremony. Miss മാം മ്യൂട്ടാണ് മാം. മിസ് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഓക്കെ, മ്യൂട്ട് ചെയ്താ. ഇടയ്ക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോ ഏതെങ്കിലും സൗണ്ട് വന്നാൽ ചിലപ്പോ എന്റെ ക്യാമറ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ മഞ്ജു ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെയാണ് കേട്ടോ, വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും, മീറ്റിംഗ് ആണ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെയാണ്, സത്യമാണ്. അതിനുശേഷം അതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി മീറ്റിംഗ് ആണ്, വിശ്വസിച്ചു. അതെ മിസ്, ഞാൻ വെയിറ്റിംഗ്.
എന്റെ ഏതോ ഒരു എന്താ ഇത്രയോ നാള് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കാറില്ല. വന്നിടത്ത് വെച്ച് അങ്ങനെ പോണ ഒരാളായിരുന്നു. പക്ഷെ ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ഇത് മേടിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്റെ ഒരു അംബീഷൻ ആയിരിക്കണേ. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മേടിക്കുക. എന്തായാലും വാങ്ങുമല്ലോ, ഷുവർ അല്ലേ? അപ്പൊ എനിക്ക് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്ക് എപ്പോഴും ഭയങ്കര ഒരു ഇഷ്ടമാണ്. റെക്കോർഡ് ക്ലാസ്സിനെ കൂടുതൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനാണ് ഇഷ്ടം. ക്ലാസ്സിനോട് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? പൊതുവെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല മിസ്. എവിടെയാണെങ്കിലും ഞാൻ ഒറ്റ ക്ലാസ് അങ്ങനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാറില്ല. ഓക്കെ, നല്ല കുട്ടിയാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ മിസ്, താങ്ക് യു. ഇനി ഇതെന്താരാ ചിക്കുമോൾ? Yes, ma'am. Ma'am, my movie night experience. In the evening, I sat on the sofa in the living room with my family. The TV was in front of us and the lights were above our heads. A bowl of popcorn was on the table between me and my daughter. We started the movie at 7 o'clock. I watched the movie from the beginning to the end. I laughed at the funny scenes and felt happy during the movie. My husband sat beside me and my daughter was near the window. A blanket was over my legs and my feet were under the table. I reached for popcorn and shared it with everyone. After the movie, we talked about the story in the room. Then we went to bed after the movie and slept with a smile. ഇത് കൊള്ളാം. ഇത് ഫുള്ള് പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ് അല്ലെ? എനിക്ക് തോന്നിയോ? കംപ്ലീറ്റ് പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ്. ഒരുപാടുണ്ട്, നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? യൂസേജ് കൊള്ളാം. വെരി ഗുഡ്. താങ്ക് യു മാം. ഞാൻ കുറെ സെർച്ച് ചെയ്ത് എവിടൊക്കെ ഇടാന്ന് നോക്കി ഓരോ സെന്റൻസ് ഉണ്ടാക്കിയതാ. പക്ഷെ കൊള്ളാം. അത് യൂസേജ് കേൾക്കാൻ രസമുണ്ട്. ഓരോ സ്ഥലത്തും പ്രപ്പോസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും കൊള്ളാം. അത് കണക്ട് ചെയ്ത് വന്നത് അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. ഇഷ്ടമായി. താങ്ക് യു മാം. ഓക്കെ, കേട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയല്ലോ അല്ലേ? എനിക്ക് മാത്രം തോന്നിയതല്ലോ അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും തോന്നി. ഒരുപാട്. എത്ര പ്രപ്പോസിഷൻ ഉണ്ട് നോക്കിയേ. നിങ്ങളിപ്പോ കുറച്ച് പേര് സ്റ്റോറി വായിച്ചു. നിങ്ങൾ എത്ര പ്രപ്പോസിഷൻ ആ സ്റ്റോറിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് എണ്ണി നോക്കി. എന്നിട്ട് എന്നോട് കൗണ്ട് ചെയ്ത് പറയും. Manju Ragesh texted the children are in the temple. The temple is on the river. The temple is at children's house. Between the temple and school. It's a happy honey music at the temple. Yeah, okay. ആവശ്യമില്ല. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആരെങ്കിലും വേണ്ടിട്ടുണ്ടോ? വായിക്കാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, കൗണ്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങള് പറയൂ. പ്രസീത 13. ജ്ഞാനപ്രിയ പ്രസീത 29 ma'am. 24. 24. Then Vincy 12. text ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Then Vidya Sridhi Ma'am, 19. അപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ എത്രത്തോളം യൂസ് ചെയ്തതെന്ന്. പ്രസീത പറഞ്ഞു, കറക്റ്റാണ് പ്രസീത പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു കറക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തത്. കൊള്ളാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആരാ വായിക്കുന്നേ? ഞാനില്ല. മാം ഞാൻ ഒരു ഇത് ഒന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്തോട്ടെ മാം. മോന് പണ്ട് ഒരു സെക്കൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ അവർക്കൊരു ഇങ്ങനെ സയൻസ് ഫെയർ പോലെ വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരുന്നു ടോപ്പിക് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ മോന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതായിരുന്നു. അപ്പൊ അതൊന്ന് കാണിക്കട്ടെ മാം. Preposition ആയിരുന്നു അവർക്ക് ടോപ്പിക്. Preposition is a word that connect
nouns or pronouns to the rest of the sentence. നൗൺസിനെയോ പ്രൊനൗൺസിനെയോ സെന്റൻസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നവരാണ് പ്രിപ്പോസിഷൻ. ഇവിടെ കുറച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആദ്യം പ്രിപ്പോസിഷൻ ഷോ പൊസിഷൻ ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ആണ്. ഫസ്റ്റ് വൺ എബോവ്, ഇത് തിങ് എബോവ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ്. ഇത് അണ്ടർ, ബിലോ, ബിനീത്ത്, അപ്പോൾ ഇതിന്റെ താഴെയാണ്. ഇത് ബിസൈഡ്, സൈഡിലാണ്. ഇൻ ബാക്ക് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഹൈൻഡ് എന്ന് പറയാം. അത് രണ്ടും പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ്. ഇൻ ബാക്ക് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നതും ബിസൈഡ് എന്ന് ബിഹൈൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതും. ഇത് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ്, ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഫ്രണ്ടിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബിഫോർ എന്നുള്ള പ്രിപ്പോസിഷനും യൂസ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻ ആണ്, ഇവിടെ ബിറ്റ്വീൻ ആണ്, രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ ഇടയിലാണ്. പിന്നെ ഇത് ഔട്ട് ആണ്, പുറമെ. ഔട്ട് ഒരു പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ്. ഇൻസൈഡ് ഒരു പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻസൈഡ് ആണ്. ഇവിടെ ഔട്ട്സൈഡ് ആണ് ഒബ്ജക്റ്റ്. ഇത് ഓൺ ആണ്. ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ഓൺ ദ ഏതാന്ന് പറയാം. ഇവിടെ ഓഫ്, താഴേക്ക് വീണു അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് പുറത്ത് പോയി എന്നുള്ളൊരർത്ഥത്തിൽ ഓഫ്. ഫസ്റ്റും ലാസ്റ്റും ഒക്കെ ഒരു പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ആണ്. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ്, ലാസ്റ്റ്. പിന്നെ ഇൻ ടു, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അത് പോവുകയാണെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. ഇത് ത്രൂ, എന്തിൻ്റെങ്കിലും ഉള്ളിൽ കൂടെ പോകണമെന്നുള്ള അർത്ഥം. ഇത് വിത്ത്, വേറെ എന്തിൻ്റെങ്കിലും ഒപ്പം. ഇത് അപ്പ്, ഡൗൺ, അതൊക്കെ പ്രിപ്പോസിഷൻസ് ആണ്. ഇത് അറൗണ്ട്, ആ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ചുറ്റും, അറൗണ്ട്. ഇത് അക്രോസ്, കുറുകെ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ്. ഇതിന്റെ കുറുകെ, അക്രോസ്. ഇവിടെ പിന്നെ ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തില്. പിന്നെ ഇവിടെ ഇത് നിയർ ആണ്, ഇത് ഫാർ ആണ്. ഇതൊക്കെ പൊസിഷനും ഡയറക്ഷനും കാണിക്കുന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ്. പിന്നെ ഇതുപോലെ ടൈം കാണിക്കുന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ് ഇത് കേട്ടോ. ഇത് ബിഫോർ. ബിഫോർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യാച്ചാ, ഇവിടെ വി ഡു നോട്ട് വാച്ച് ടി വി ബിഫോർ ഡിന്നർ. പിന്നെ ബിഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏർലിയർ ദാൻ സംതിങ്, എന്തിൻ്റെങ്കിലും മുന്നേന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് വി ഡു നോട്ട് വാച്ച് ടി വി ബിഫോർ ഡിന്നർ. ഇനി ബൈ എന്നുള്ള പ്രിപ്പോസിഷന്റെ യൂസ് അപ് ടു എ സർട്ടൻ ടൈം, ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിന്റെ ഉള്ളിൽ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബൈ 11 o'clock ഷി ഹാഡ് റീഡ് 5 pages. ഈ വിത്തിൻ 11 o'clock എന്ന് കാണിക്കാൻ ബൈ. ഇവിടെ എഗോ എന്നുള്ളതിന്റെ യൂസ് സം ടൈം ഏർലിയർ, മുന്നേന്ന് കാണിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഹി വാസ് ഹിയർ 2 years ago. ഇനി ആഫ്റ്ററിന്റെ യൂസ് ലേറ്റർ ദാൻ സംതിങ്. അപ്പോൾ ദ ടീച്ചേഴ്സ് മെറ്റ് ആഫ്റ്റർ സ്കൂൾ. ഇനി ഫ്രം ടുന്റെ യൂസ് ഇനീഷ്യൽ ആൻഡ് ഫൈനൽ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ഫിനിഷ്ഡ് ആക്ഷൻ. I lived in Belgium from 2009 to 2014. അതാണ് ഫ്രം ടു എന്ന് പറയുന്ന പ്രിപ്പോസിഷന്റെ യൂസ്. പിന്നെ ടു എന്ന് മാത്രം പറയുമ്പോൾ ടെല്ലിംഗ് ദ ടൈം വെൻ റെഫറിങ് ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് മിനിറ്റ്സ് ബിഫോർ ദ അവർ. ഇറ്റ്സ് 1:45. അതായത് 2 മണിയാവാൻ ഇനിയും 1/4 മണിക്കൂറും കൂടി വേണം. ഇറ്റ് ഈസ് എ 1:45. ഇങ്ങനെ ടൈം നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇനിയും 2 മണിയാവാൻ 1/4 മണിക്കൂറും കൂടി ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയില്ലേ, ആ മീനിങ്ങിൽ. സിൻസ് ഫ്രം എ സർട്ടൻ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം. പാസ്റ്റ് ടിൽ നൗ, അത് കാണിക്കാൻ സിൻസ്. പാസ്റ്റ് മുതൽ ടിൽ നൗ, ഫ്രം സർട്ടൻ പോയിന്റ് ഓഫ് ടൈം മുതൽ. അപ്പോൾ ദ ഫാക്ടറി ഹാസ് ബീൻ സിൻസ് 1970. പിന്നെ പാസ്റ്റ് ഒരു പ്രിപ്പോസിഷൻ ആണ്, ടെല്ലിംഗ് ദ ടൈം ഓഫ് ദ ഡേ. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ സമയം പറയുമ്പോഴും പ്രിപ്പോസിഷൻ പാസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇറ്റ് ഈസ് 8:30. അതായത് 8:30 ആയി എന്നുള്ളതിനെ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ 8:30 എന്ന് പറയുന്നേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി 8:30 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8:30 ആയി എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. 8 മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. 8:30 എന്നാണ് 8:30ക്ക് പ്രിപ്പോസിഷൻ വെച്ച് പറയുക. പിന്നെ അൺടിൽ ടിൽ, അതിന്റെ യൂസ് ഫൈനൽ പോയിന്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻ. ഐ വിൽ സ്റ്റേ ഹിയർ ടിൽ ഓർ അൺടിൽ, രണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ടിൽ, അൺടിൽ, സെപ്റ്റംബർ. അങ്ങനെ ടില്ലും യൂസ് ചെയ്യാം, അൺടിലും യൂസ് ചെയ്യാം. ഫൈനൽ പോയിന്റ് ഓഫ് ആക്ഷൻ പറയുന്നത് വരെ. പിന്നെ ബിറ്റ്വീൻ ആൻഡിന്റെ യൂസ് ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ടൈം ദാറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് 2 points. 2 പോയിന്റ്സിനെ തമ്മിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ.
They lived in New York between 1998 and 2004. ഈ രണ്ട് ടൈമിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ബിറ്റ്വീൻ ആൻഡ് ഇവിടെ ഐ ലീവ് ഇൻ ബെൽജിയം ഫ്രം ടു യൂസ് ചെയ്യാം ബിറ്റ്വീൻ ഇങ്ങനെയും ബിറ്റ്വീൻ ആൻഡ് വെച്ചിട്ട് 1998 to 2004 അങ്ങനെയും പറയാം. പിന്നെ 4 വെച്ചിട്ട് ലെങ്ത് ഓഫ് അൺഫിനിഷ്ഡ് ഓർ ഫിനിഷ്ഡ് ആക്ഷൻ. അൺഫിനിഷ്ഡ് ആവാം, ഫിനിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ ആവാം. I walked there for a month. Sorry, I worked there for a month. അപ്പോൾ അത് പാസ്റ്റ് ഫിനിഷ്ഡ് ആക്ഷൻ കാണിക്കാം. പിന്നെ വിത്തിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെഫേഴ്സ് ടു എ സ്പാൻ ഓഫ് ടൈം ഡ്യൂറിങ് വിച്ച് സംതിങ് മേ ഒക്കർ. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടന്നു എന്ന് കാണിക്കാം. യു ഷുഡ് റിസീവ് എ റിപ്ലൈ വിത്തിൻ 7 days. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കാണിക്കാം. ഡ്യൂറിങ് എന്നുള്ള പ്രപ്പോസിഷൻ യൂസ്ഡ് വെൻ സംതിങ് ഹാപ്പൻസ് വെൻ സംതിങ് എൽസ് ഈസ് ഹാപ്പൻ. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഒരു ആക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ ഒന്ന്. വി സ്റ്റേഡ് അറ്റ് എ സ്റ്റുഡൻറ് ഹോസ്റ്റൽ ഡ്യൂറിങ് ദ കോൺഫറൻസ് നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ താമസിച്ചു. ഇത് അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇത് മോൻ്റെ ഒരു വർക്കായിരുന്നു, അപ്പോൾ അവന് വേണ്ടി. ഓക്കെ പ്രസീത, നന്നായിട്ട് ചെയ്തിട്ടല്ലോ. അതില് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞില്ലേ ഏതായിരുന്നു? അണ്ടർ. ഓക്കെ, ബിലോ, അണ്ടർ, ബിനീത്. പൊസിഷൻ. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ മൂന്നിന്റെ യൂസേജ് കൂടെ നോക്കൂട്ടോ. സെയിം യൂസേജ് അല്ല കേട്ടോ. ഓക്കെ, അതും കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ മിക്ക പ്രപ്പോസിഷൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ചിലതിന്റെ യൂസേജ് വ്യത്യാസമാണ്. മീനിങ് സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോ ബിറ്റ്വീൻ എമംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടിന്റെ മീനിങ് സെയിം ആണെങ്കിലും യൂസേജ് ഡിഫറെന്റ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പ്രപ്പോസിഷനും അതൊന്നും ശരിക്കും എല്ലാവരും തന്നെ പഠിക്കുമ്പോൾ അതും കൂടെ നല്ല രീതിയിൽ നോക്കി പഠിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ആരെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ആരെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കൂ. വെറുതെ ഈ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ. ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വർക്ക് വന്നാൽ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആർക്കും. ദീപ, ഇസാം, നസ്രിയ, പ്രീജി, പ്രിയ, ഷംസി വായിച്ചോ? ഹലോ മാം. ഓക്കെ, നസ്രിയ വായിക്കൂ. മിസ്, ഒരു കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യണത് ചെറുതായിട്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അന്ന് ക്ലാസ്സിൽ കയറാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. Preheat oven to 180 degrees Celsius by mixing settings. Mix ingredients in a bowl with a spoon among dry and wet ones. Pour batter into a pan onto a tray. Bake for 30 minutes at 180 degrees Celsius during afternoon. Take cake out of oven after timer. Decorate with cream on top for party between guests. Serve to friends. കഴിഞ്ഞു മാം. ഓക്കെ, നസ്രിയ ബേക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടോ? ഉണ്ട്, വീട്ടില് ഇടയ്ക്ക് സാധാരണ പണി. അതാണ് പഠിക്കാം. ഓക്കെ, സോറി. മാം, മാത്രമല്ല എല്ലാ ഫുഡും ഉണ്ടാക്കും. മാം ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാം. എനിക്ക് തൊണ്ടവേദന ആയതുകൊണ്ട് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആണോ? വേണ്ട. ഓക്കെ, അപ്പോ പ്രിപ്പോസിഷൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ. അത്യാവശ്യം കുറച്ചെങ്കിലും മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലെ? അപ്പൊ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണെന്ന് പഠിച്ചത് ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത് നമ്മള്? ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈൻഡ് ചെയ്തൊക്കെ. ഇതുവരെ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു? ആരും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടോ, എല്ലാവരും മ്യൂട്ടാക്കി വെക്കുക. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാല് മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ മിണ്ടാതിരിക്കുക. വെർബ്, adverb, noun, Noun, adjective, preposition.
Okay, noun, pronoun, verb, adverb, adjective. Noun and pronoun. Second unit, ma'am. Noun and pronoun. പിന്നെ 6 adjective, adjective phrase and adjective clause. 7th unit noun, noun phrase and clauses. 8th unit adverb, adverbial phrases and adverbial clauses. പിന്നെ 10th unit the preposition. Okay. അപ്പൊ നമ്മള് 2, 3, 6, 7 സെവൻത് ചാപ്റ്റർ എടുത്താണോ ഞാൻ? 6, 7, 8 അവർ സെമിനാർ എടുത്താണ് മാം സ്റ്റുഡൻസ്. 2, 3 മാം എടുത്തു. Okay, 2, 3, 6, 7, 7, 8 പിന്നെ 10. ഇത്രയും ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആണ്. സപ്പോസ് നമുക്ക് ടേം 1 എക്സാമിന് 8 ചാപ്റ്റേഴ്സ് വരെയാണ് എക്സാമിന് ഇടുക. 8, അതായത് 1, 2, 3, 1 ഇല്ലല്ലോ. ഓക്കെ, 2 മുതൽ 8 വരെ. അതില് 4 and 5 നമ്മൾ എടുത്തിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? അപ്പോ ടേം 1 എക്സാം വരാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണോ 8 വരെയുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണോ കിട്ടത് അതിൽ നിന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഇനി മാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് റൂം ഇംഗ്ലീഷ് അത് വരത്തില്ലല്ലോ മാം, നമ്മൾ ജസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്യാനല്ലേ? അത് യൂസ്ഫുൾ ചാപ്റ്റർ ആണ് കേട്ടോ. കാരണം നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുമല്ലോ അല്ലെ, പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതാണ് കേട്ടോ ചാപ്റ്റർ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ക്ലാസ് റൂം ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക, ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എക്സാം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മിഡിൽ ആയിരിക്കും മേ ബി. കോഴ്സ് കോഴ്സ് വരാം. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഓഗസ്റ്റ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ അല്ല മാം, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ആണോ? ക്ലിയർ അല്ലേ? ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണ്? ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആണോ? യെസ് മാം. മേ ബി ജനുവരിക്ക് ആകും ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു മിഡിലാണ് വരാറ് എക്സാം. സൗണ്ട് ഇല്ലേ? ഒട്ടും സൗണ്ട് ഇല്ലേ? സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ല? ഇപ്പൊ അപ്പൊ ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രിപ്പോസിഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ എടുക്കുന്നത് ടെൻസ് ആണ്. കാരണം ടെൻസ് എടുത്താലും ടെൻസ് ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആകില്ല. ഓക്കെ, നമുക്ക് ടേം എക്സാമിന് മുൻപ് ടെൻസ് ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആകില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞത് ആ 8 ചാപ്റ്റർ വരെ നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് എടുത്തോ അതിന് മാത്രമേ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരൂ. ഓക്കെ, കാരണം ടെൻസ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എനിക്ക് ടെൻസ് സ്പീഡിൽ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ച്, കാരണം ഇതെല്ലാം പഠിച്ചതിന് ശേഷം ടെൻസ് പഠിക്കാൻ പറ്റും. എന്നാലും കുറച്ചേലും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ടെൻസ് വളരെ സ്ലോലി ആയിരിക്കും പോവുക. ടെൻസ് പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള 11 തൊട്ടിനുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സ്, 9 തൊട്ടിൽ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ടെൻസിന് ശേഷമേ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റൂ. ഓക്കെ, അതിന് മുൻപ് തന്നെ, കാരണം പൊതുവെ ടെൻസ് ടേം എക്സാമിന് ഉണ്ടാവാറില്ല, ടേം 1 ഉണ്ടാവാറില്ല. കാരണം ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്രയും സ്പീഡിൽ എടുക്കില്ല. ടേമിന് വേണ്ടി ഞാൻ ആ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അതുപോലെ ടെൻസ് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമാണ് ആർട്ടിക്കിളും കോൺകേർഡ് എടുക്കാനും പറ്റും. കോൺകേർഡ് ടെൻസിനെ ബേസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് കോൺകേർഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ 4ഉം 5ഉം അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയല്ലോ? അപ്പൊ ഇതുവരെ പഠിച്ചെല്ലാം ഓക്കെ അല്ലേ? ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടോ? ഇനി അറിയില്ല എന്ന് പറയരുത്. അതെനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, എനിക്ക് അറിയില്ല, എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല, മനസ്സിലായില്ല, എനിക്ക് പറയാൻ പാടില്ല. ടെൻസ് എടുക്കാൻ പോവാണ്, ടെൻസ് എടുത്തിട്ട് പിന്നീട് ചോദിക്കരുത്. മനസ്സിലായോ? കാരണം ടെൻസിൽ എന്തെല്ലാം ആവശ്യം. പ്രിപ്പോസിഷൻ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് പ്രിപ്പോസിഷൻ ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ വെർബും നൗണും എന്താണെന്നുള്ളത് ആവശ്യം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ?
അപ്പൊ ആർക്കൊക്കെ ടെൻസ് അറിയാം? ടെൻസ് ആർക്കൊക്കെ അറിയാം? നിങ്ങൾ എന്താ സംസാരിക്കാത്തേ? സംസാരിക്കൂ. മാമിനെ കാണുന്നില്ല മാം, ക്യാമറ ഓഫാണ്. എന്താണ് എന്നെ കാണുന്നുണ്ടോ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഓഡിബിൾ ആണോ, വിസിബിൾ ആണോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്, കാണുന്നുണ്ട്, കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാം. കേൾക്കുന്നുണ്ട്, കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ടെൻസ് ആർക്കെങ്കിലും ഈ ഓഡിയൻസ് ഇതിനു മുൻപ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആരെങ്കിലും സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ടുണ്ടോ? സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഏതെങ്കിലും കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്തവരുണ്ടോ? ഇല്ലേ? മിസ് കോഴ്സ് ഒന്നും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മുതൽ എന്താ ഡിഗ്രി വരെ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്നും അറിയത്തില്ല മിസ്. അങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടാത്ത നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം. നമ്മളിപ്പോ എല്ലാം ബൈഹാർട്ട് ചെയ്താ മിസ് ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചേക്കണമെന്ന കാര്യം. ഓക്കെ, അപ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കോഴ്സിന് ചേർന്നിട്ടില്ല. അങ്ങനെ പൈസ ഒന്നും കളഞ്ഞിട്ടില്ല. നല്ല നല്ല കുട്ടികളാണ്. അയ്യോ, അത് ആഗ്രഹം ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, പോകാൻ പറ്റിയില്ല മിസ്. ഇപ്പോഴും ആഗ്രഹമുണ്ട് പോണെന്ന്. ഇനിയിപ്പൊ ഇത് ചേർന്നുണ്ട്, ഇനി അതിന്റെ പേര് ഇനി വേറൊരെണ്ണം കൂടി ചേർന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മതിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ്. എന്താ പറയുക? അപ്പൊ ആരും കോഴ്സിൽ ചേർന്നിട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ? ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി കോഴ്സൊന്നും ചേർന്നിട്ടില്ല ആരും പോയിട്ടില്ല ആണോ? മക്കളെ വിട്ടിട്ടുണ്ട്. വെക്കേഷൻ ഫ്രീ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മാം സ്കൂളിലൊക്കെ. ഈ 2 months വെക്കേഷൻ ഉണ്ടാകത്തില്ല, അന്നേരപ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് വെക്കുമായിരുന്നു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ പോവും, ചിലപ്പോഴൊക്കെ പോകത്തില്ല, മടിയ. അതാണ് അറിയേണ്ടത്. ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, എന്നാലോ അതിനു വേണ്ടി ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. അതാണ് സത്യം അല്ലേ? ഒരു സ്വീറ്റ്. മാം പോയോ? മാം ഉണ്ടോ? മാമിനെ കാണാവോ? എനിക്ക് മാത്രമാണോ കാണാത്തെ? എനിക്ക് കുറെ നേരമായി പ്രോബ്ലം തുടങ്ങിയിട്ട്. എല്ലാവർക്കും തോന്നണം തോന്നുന്നു. ഇല്ല, ഇത് ഞാൻ പോയതാണ് കേട്ടോ. അല്ലാണ്ട് ആരും പ്രോബ്ലം ഇല്ല, ഞാൻ പോയതാണ്. പിന്നെ വേറെ മിസ് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പോയതാണ്. എന്താണ് ഇത്? ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, സ്വീറ്റ് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പോയത്. അത് കേട്ടില്ല മിസ്സേ. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്, ബട്ട് ഇംപ്രൂവ് ആയിട്ടില്ല. സിമ്പിൾ സെന്റൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ടെൻസ് ആരും പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പൊ ആരും തീരെ പഠിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ? ഷുവർ അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണോ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്? അങ്ങനല്ല മാം, പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വെക്കേഷൻ ക്ലാസ് ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ചൊക്കെ പഠിപ്പിക്കും. നമ്മൾ ചില ക്ലാസ്സിൽ പോകും, ചില ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്നില്ല. അപ്പൊ പകുതിയല്ല. അങ്ങനെ പഠിച്ചു. എന്നാലും കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം എല്ലാ ടെൻസിന്റെയും ഈ എക്സാമ്പിൾസ് വെച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതും. ചില ക്ലാസ് നമ്മൾ പോകും, ചിലതിൽ പോകില്ല. അപ്പൊ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എന്തോ പറയുന്നതെന്ന് അറിയത്തില്ല, പകുതി മുറിഞ്ഞ്. അപ്പൊ എന്താണ് ഓർമ്മ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ? എന്താ ടെൻസിനെ കുറിച്ച്? പാസ്റ്റ്, ഫ്യൂച്ചർ, പ്രസന്റ്, പാസ്റ്റ്, ഫ്യൂച്ചർ, 3 ടെൻസ്. അതിൽ തന്നെ 4 ഡിവിഷൻസ് വെച്ചോ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, പിന്നെ അറിയിക്കാണ് പറയും. കേൾക്കട്ടെ, എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചെന്ന് അറിയട്ടെ ആദ്യം. പറ. പ്രസന്റിൽ തന്നെ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്, പെർഫെക്റ്റ്,
മാം അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നില്ല. Present Simple continuous ഉണ്ട്. present, Yes. simple present, simple past, simple future അങ്ങനെയാന്ന് തോന്നുന്നു. പ്രസീദ് എന്തെയോ പറയുന്നുണ്ടോ? പറയൂ പ്രസീദ. പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിളും പാസ്റ്റ് ടെൻസ്, പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ, പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, പിന്നെ അങ്ങനെ 3 ഫോംസാ തോന്നുന്നുണ്ട് പഠിച്ചത്, അങ്ങനെ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ പ്രസന്റ് ആണെങ്കിലും സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്, പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, പിന്നെ പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്, പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസ്, പിന്നെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ 3 ഫോംസാ തോന്നുന്നുണ്ട്. 4 അല്ലേ മാം? സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്, പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, പ്രസന്റ് പെർഫെക്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്, അങ്ങനെ 4 അല്ലേ? 4 ആണ്. ഓക്കെ, 4 ഓക്കെ. ഓക്കെ, പിന്നെന്താ? ആ 4 ആക്ഷനെ കുറിച്ച് അറിയോ? അതായത് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് സിമ്പിൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് അറിയോ? സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ പ്രസന്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പൊ സൂര്യൻ എന്നും ഉദിക്കത്തില്ല, അങ്ങനെ പ്രസന്റ്ലി എന്നും നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ, അതൊക്കെയാന്ന് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് പറയുമ്പോ അങ്ങനെ പറയാം. യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുക, സിമ്പിൾ ടെൻസ്. പിന്നെ ഫ്യൂച്ചർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ വില്ല് യൂസ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ING ഫോമും അതിന്റെ വെർബും, ഈസാറ് പ്ലസ് ING ഫോംസ്, അങ്ങനെയൊക്കെ. പിന്നെ പെർഫെക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹാസും ഹാവും ഉപയോഗിക്കും. അതിന്റെ തന്നെ പാസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹാഡ് യൂസ് ചെയ്യും. പിന്നെ അപ്പൊ വെർബ് ഫോം എപ്പോഴും V3 ഫോമാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒപ്പം. അങ്ങനെയൊക്കെ അറിയാമോ? ഓക്കെ, ഇത്രയും പേര് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് ബാക്കി ആർക്കെങ്കിലും ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഓക്കെ, അപ്പൊ കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം എന്നാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് അല്ലെ? അത്യാവശ്യം ഇവിടേക്ക് എന്തൊക്കെയൊക്കെ അറിയാം. കുറച്ചു പേർക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും മാം. മക്കളെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നവരല്ലേ, അത് കാരണം അവർക്കൊക്കെ അറിയായിരിക്കും, സ്കൂളിൽ പോകുന്ന മക്കളുള്ളവർക്ക്. നമ്മൾ പഠിക്കില്ലല്ലോ. എന്റെ മോള് സ്കൂളിൽ പോകാറായില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ പഠിക്കുമെന്നൊക്കെ അതൊക്കെ നമ്മളെ പഠിക്കും. എനിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ അറിയാത്തോണ്ടാണ് ഞാൻ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ്സിൽ വിട്ടത് എന്റെ പിള്ളേരെ. അല്ല, നമുക്ക് അറിയാത്ത പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് തെറ്റി പിടിപ്പിക്കരുതല്ലോ മിസ്സേ. വേണ്ട ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് നമ്മളത്. ഓക്കെ, അപ്പോ ടെൻസ് ഇപ്പോ എന്തൊക്കെയോ അറിയാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അതൊക്കെ കൺഫേം ആയിട്ട് അത് അങ്ങനെയാണ്, അതൊക്കെയാണ്, അതെവിടേക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നൊന്നും ഇപ്പൊ പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. എന്തൊക്കെയോ അറിയാമെന്നല്ലാതെ അത് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് എല്ലാവരും. കറക്റ്റ് ആണ്. അതും പഠിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. സിമ്പിൾ മെത്തേഡ് ആണോ എന്ന് അറിയില്ല. ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ആരും പോയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഞാൻ സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് പഠിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. നിർത്തിയാണ് പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ നിർത്തി പോന്നു, ബുക്കായിട്ട് പോന്നു. അവിടുന്ന് ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പോലത്തെ ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതായിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചുങ്ങൾ പോകും. പക്ഷെ ആ ബുക്ക് വായിച്ച് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായിട്ടോ. ഇതൊരു ടഫാണ്. അന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചോ ഭയങ്കര ടഫാണ് ടെൻസ്, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടേ ഇല്ല, ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. സത്യം പറയാം, എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു. ഈ വെർബുകൾ, ഈ മോഡൽ വെർബ് അങ്ങനെ വല്ലാത്തൊരു. ഞാൻ എവിടെ പുറത്തു പോയാലും സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനുള്ള ബുക്കും മേടിച്ചിട്ടേ പുറത്തുള്ളൂ. എവിടെ ഇങ്ങനെ പർച്ചേസിനൊക്കെ പോകുമ്പോ. പക്ഷെ ബുക്ക് മാത്രം അലമാരിയിൽ നിറഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. ഇതുവരെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാൻ പഠിച്ചിട്ടില്ല. അതൊക്കെ വായിച്ചാൽ പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ മിസ്? അതാണ്, നമ്മ വായിക്കാതല്ലാണ്ട് അത് നമ്മ ഒരാളോട്ട് സംസാരിച്ചാൽ കാര്യമില്ല. അത് നമ്മള് കുറച്ച് എഫേർട്ട് എടുത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് പഠിക്കണം. അതെ മെത്തേഡ് ചിലപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. എനിക്ക് ഇഷ്ടമായില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ബുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, സ്പോക്കൺ ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ച ബുക്ക്, അതിന്റെ മെത്തേഡ് എന്ത് ബോറിംഗ് മെത്തേഡാണെന്ന് അറിയാം. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ പഠിച്ചു.
ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഓർക്കും മിസ് ആ ബുക്കൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോ മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടും പഠിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു സങ്കടമുണ്ട്. മാറ്റാട്ടോ ടെൻഷൻ ബുക്കൊന്നും കൊടുത്ത് നോക്കും മനസ്സിലാവും കുറച്ചൊക്കെ. ഇപ്പൊ ചിലവരൊക്കെ ഈ ഫിലിമൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് ഫിലിം ഇപ്പൊ ഈ മൊബൈലില്ലേ, മൊബൈലിൽ ഒരു ആപ്പ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, അത് പഠിച്ചാ പറ്റുമോ? പഠിക്കാൻ പറ്റുമോ? അതിന്റെ എനിക്കത് കേറിയൊന്നും പഠിച്ചില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചാലല്ലേ പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, അല്ലാതെ പറയാൻ പറ്റുമോ? ബുക്ക് മേടിച്ചു വെച്ചാ എങ്ങനെയാ പഠിക്കുന്നത്? അല്ല, അതിലിങ്ങനെ ഈ ചോദിക്കും, പറയും, അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാന്നൊക്കെ പറയണം. പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നണില്ല അത് കേട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കേറിയിട്ടില്ല. മിസ് പറഞ്ഞ ഞാൻ കേറി നോക്കാം പഠിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞ. സമയം വേണ്ടേ അവരായിട്ട്? ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ് ഓർമ്മയുണ്ടോ? എന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കാൻ ഇതൊക്കെയോ മിസ് എന്ന് വന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയി. ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഓർമ്മയില്ല അല്ലെ? ഞാൻ ഒരാഴ്ച പിടിച്ച് മിസ് മിസ്സുമാരെ തന്നെ ആരാണ് എന്താന്നറിയാൻ. അതായത് എല്ലാം മെമ്മറി ഇങ്ങനെ ബ്ലാങ്ക് ആയി കിടക്കണായിരുന്നു സത്യം പറഞ്ഞ. പുതിയ ക്ലാസ് ജോയിൻ ചെയ്ത് എന്റെ പേരൊന്ന് പറയാമോ? മിസ്സിന്റെ പേര് ഇപ്പൊ അറിയാം, അശ്വതി. അന്നൊരു ദിവസം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഡൗട്ട് വന്നേ. മിസ്സിന് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ചിലപ്പോ. മിസ് പേര് ചോദിച്ചപ്പോ എനിക്ക് എന്റെ പേര് മാറ്റി വിളിച്ചാൽ ഞാൻ മറക്കില്ല. അതാ പറഞ്ഞ. എനിക്ക് ഇപ്പൊ അന്നാലും സൗണ്ട് കേട്ട് അറിയായിരുന്നു, എന്നാലും ഞാൻ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തില്ലായിരുന്നു അപ്പോഴത്തേക്കും. അപ്പൊ കൺഫ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്. മനസ്സിലാവില്ല, സൗണ്ട് കേട്ട് മനസ്സിലാവും. മിസ്സുമാരെല്ലാരും ഒരുപോലെ തോന്നിയിരുന്നു മിസ്സേ ക്ലാസ്സിൽ കയറുമ്പോ. പറയുന്നില്ല ഞാനൊന്നും. അല്ല മിസ്സേ, നമ്മൾ ഒരു ടെൻഷനിലാണ് കേറിക്കൊണ്ടിരുന്നത്, എങ്ങനെയായിരിക്കും ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആകെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഓണാക്കാൻ പറ്റുമോ, ഓഫായി പോവോ, ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഒക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണതിന്റെ ആ ഒരു ഇത് എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അത് അശ്വതി രഞ്ജിത്താണ് കേട്ടോ, അങ്ങനെ പഠിക്കും. ഞങ്ങൾക്കൊരു മിസ്സേ ഉള്ളൂ അശ്വതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഞങ്ങൾക്കൊരു മിസ്സേ ഉള്ളൂ അശ്വതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ആണോ? അതെ, മിസ് തന്നെ ഉള്ളൂ. മാമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ അപർണ മാം, ജിറ്റ മാം, റോസ് മാം, അത്രയും പേരേ ഉള്ളൂ. അശ്വതി മാം ഉണ്ട്. അല്ല ഉണ്ടല്ലോ. ഇംഗ്ലീഷ് എടുക്കണ മിസ്സാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അശ്വതി. രണ്ട് അശ്വതി മിസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അതൊക്കെ പോട്ടെ. നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം. ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് പല രീതിയിലും പഠിക്കാം കേട്ടോ. വീഡിയോസ് കണ്ട് പഠിക്കാം, പോഡ്കാസ്റ്റ് കേട്ട് പഠിക്കാം, ബുക്ക് വായിച്ച് പഠിക്കാം, കേട്ട് പഠിക്കാം. എല്ലാ മെത്തേഡും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തന്നെ വിചാരിക്കണം, വേറെ ആരും വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യം. വായ തുറന്ന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലല്ലേ നിങ്ങൾ പഠിക്കൂ. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞ സംസാരിച്ചാലേ പഠിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ബുക്ക് വായിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഠിക്കുന്നൊന്നുമില്ല, പരസ്പരം സംസാരിച്ചാലേ പഠിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഗ്രാമർ പഠിപ്പിച്ചു തരും, പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവന്റ് ആക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കാരണം എന്താ, ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിക്കൂ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യൂ എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റൂ. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ടേ? ശരിയല്ലേ? ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ഗ്രാമർ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചത്. ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കൂടെ നിന്ന് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നോക്കി ഫ്ലുവന്റ്. ഓക്കെ, മതി, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇനി വിശേഷങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് മുതൽ ടെൻസ് പഠിക്കാൻ റെഡി ആയിട്ട് വരും. ഓക്കെ ഓക്കെ ടെൻസ് ചിലപ്പോൾ എടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിക്കവാറും ഞാൻ മാം ഞങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്മസ് സെലിബ്രേഷൻ ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ മാം, ഡേറ്റ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഓർപ്പിച്ചാണ് കേട്ടോ. നാളെ ഞാൻ തന്നെയാണ് MD6 നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ. നാളെ ഞാൻ തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്താലോ? ക്രിസ്മസ് അല്ലേ എന്തായാലും. നാളെയോ? പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ? എന്നാ വേണ്ട, എന്ന് വേണം. നീ എന്നായിരിക്കും? ഞാൻ ഇനി എന്നായിരിക്കും വരാം? മൺഡേ ഇല്ലേ മൺഡേ. ഓക്കെ, മൺഡേ വരും. വെരി ഗുഡ്. മൺഡേ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കട്ടോ. അപ്പൊ നാളെ ടെൻസ് എടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. നാളെ മാറ്റി നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാം, വേറെ ആക്ടിവിറ്റി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം. ടെൻസ് ഇപ്പോൾ കൊടുത്താൽ പിന്നെ ഗ്യാപ്പ് വരും, അത് ശരിയാകില്ല. കണ്ടിന്യൂസ്ലി പഠിക്കണ്ട, ടച്ച് പോകും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നാളെ കുറച്ച് നോട്ട്സും കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ തരാം.
Okay, clear? Yeah, that's all. ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. അതിന്റെ PU എനിക്ക് പോണം. സൈനോട്ട് പറയൂ കേട്ടോ. സൈനോട്ട് ആരാ പറയുന്നേ? Good afternoon, ma'am. It's my great honor and privilege to deliver vote of thanks today. Thank you, ma'am, for the class. Thank you, friends, for listening and having fun together. Thank you, ma'am. Okay, thank you all. See you next class. Okay, bye. താങ്ക് യു മിസ്.